મિત્રો, જીવનમાં પડકારો પણ ઘણા જરૂરી છે, કારણ કે તેના વગર સફળતાનો આનંદ અધૂરો છે. હજારો માઇલની યાત્રા એક ડગલાથી શરૂ થાય છે. સૌથી મહત્વનું પ્રથમ પગલું હોય છે. આવા જ હજારો માઇલની યાત્રાની શરૂઆત કરી પોતાના મંજિલ સુધી લોકોની વાતો અમે ગુડ ન્યૂઝના માધ્યમથી દર સપ્તાહે આપની સમક્ષ લઈને આવીએ છીએ. નમસ્કાર, હું છું હેમાંગીની અને સ્વાગત છે આપનું અમારા કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. મિત્રો, અંતરિક્ષ ક્ષેત્રમાં ટેકનોલોજી સાથે જોડાયેલ ભારત હવે નવી ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે તૈયાર છે. અંતરિક્ષમાં ખાનગી ક્ષેત્રના યોગદાનથી સ્પેસમાં સ્ટાર્ટઅપના નવા આયામો જોડાશે. શું છે આ નવા સ્ટાર્ટઅપ? આવો જાણીએ. અંતરિક્ષ ક્ષેત્રમાં અવારનવાર આગળ વધતું ભારત દેશ હંમેશા કંઈક અલગ કરવા તરફ કાર્યરત રહેશે. પ્રધાનમંત્રી દ્વારા અમદાવાદમાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ સંવર્ધન અને પ્રાધિકરણ કેન્દ્ર એટલે કે ઇનસ્પેસના ઉદ્ઘાટનથી આ ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ મળશે. जो हमारा स्पेस सेक्टर है इंडिया में, वो प्राइमरली इसरो के द्वारा चलता है. सारा काम इसरो से होता है अभी तक. और अगर हम बाहर के देशों में देखें तो प्राइवेट सेक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेस में. वो अभी इंडिया में नहीं हो रहा है. इंडिया में केवल जो प्राइवेट सेक्टर है वो वेंडर्स हैं स्पेस के. तो हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, उन्हें हम किस तरह से प्रमोट कर सकें, किस तरह से उन्हें हेल्प कर सकें, किस तरह से फैसिलिटेट कर सकें कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में और स्पेस लॉन्चेस में सक्सेसफुल हों. उस तरह से हम स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे. और हमारे जो स्पेस इकोनॉमी अभी इसरो के द्वारा चल रही है, उसे हम प्राइवेट सेक्टर प्लस इसरो के द्वारा चलाएंगे. અંતરિક્ષ ક્ષેત્રમાં જોડાયેલ અર્થવ્યવસ્થામાં યુવાઓને જોડવાથી દેશના વિકાસમાં ગતિ મળશે, જેનાથી હવે મોટી સંખ્યામાં યુવાઓ પણ પોતાનું યોગદાન આ ક્ષેત્રમાં સરળતાથી આપી શકશે. Now, first of all, whenever I was interacting with the students, there's a huge enthusiasm with them. And it is necessary that we should tap the potential of the youngsters for the national development. This is one major initiative by our Honorable PM for the national initiative. In fact, that if we are bringing all together the youngsters, and especially in the space economy, right now we are having very small amount. And by bringing this, the youngsters with enthusiastically they are participating, and it is going to grow. Definitely, it is going to increase that our contribution, our share in a major way. That way, it's going to have a major contribution for the national development and the space economy. અંતરિક્ષ ક્ષેત્રમાં ખાનગી સંસ્થાઓને સક્ષમ કરવાથી આંતરિક ક્ષેત્રને ખૂબ મોટું પ્રોત્સાહન મળશે અને ભારતના પ્રતિભાશાળી યુવાઓ માટે નવા રસ્તાઓ ખુલશે. बहुत सारे टेक्निकल टैलेंट आ जाएंगे एंड बहुत हमारा इंडिया का शेयर 2% से 10% विद टाइम हो जाएगा. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इनस्पेस जो भी प्रमोशन कर सकते हैं एंड ऑल्सो लाइक हैंड होल्डिंग कर सकते हैं. ये सब एड अप होके एंड इट विल क्रिएट ए ग्रेट इकोसिस्टम इंडिया में. एंड आई फील लाइक आई सेड, इट्स आफ्टर इसरो फॉर्मेशन ये सबसे बड़ा कदम है गवर्नमेंट का. आज़ादी का अमृत महोत्सव जब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो स्पेशलिटी है, हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तकरीबन 75 स्कूल्स और एक स्कूल में 10-10 लड़कियाँ. सो लड़कियाँ स्पेस सेक्टर में एंटर होना है, उनको अवेयरनेस ज़्यादा करना है. तो इसी वास्ते हम बच्चों को लेके ये हम आज़ादी साथ बना रहे हैं, जो अगस्त 15 को लॉन्च करने वाले हैं. ઇનસ્પેસ દ્વારા ઇસરો સુવિધાઓના ઉપયોગને સરળ બનાવે છે. સાથે જ આવા જ પ્રકારની સંસ્થાઓ દ્વારા ભારત દેશને અંતરિક્ષ ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતાની તરફ આગળ લઈ જવાનું કામ કરે છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે મેઘના દેવ સાથે ગુડ ન્યૂઝ ટીમનો રિપોર્ટ. મિત્રો, દર વર્ષે 8મી જૂને વિશ્વ બ્રેઇન ટ્યુમર ડે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ ઉજવવા પાછળનો હેતુ લોકોમાં આ રોગ વિશે જાગૃતતા લાવવાનો છે. શું છે આ ગાંઠના લક્ષણો, કેવા લોકોને થઈ શકે છે આ રોગ, અને તણાવ સાથે તેનો શું છે સંબંધ, આવો આજે આપને બતાવીએ. મગજ એ આપણા શરીરનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે, જે યોગ્ય રીતે કામ કરવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ઘણીવાર આપણે લાંબા ગાળાના માથાનો દુખાવો હળવાશથી લઈએ છીએ,
પરંતુ તે મગજની ગાંઠ સાથે સંબંધિત હોઈ શકે. આ મગજની ગાંઠ શું છે, આવો આપને બતાવીએ. મગજના અલગ અલગ ભાગોમાં અનિયંત્રિત કોષોનો ગ્રોથ ઊભો થાય એને બ્રેન ટ્યુમર કહેવાય. પછી બ્રેનની વાત કરીએ તો બહાર એનું પડ છે એની બ્રેન ટ્યુમર એને મેનિન્જિયોમા કહેવાય. મેનિન્જીસની બ્રેન ટ્યુમર એ મેનિન્જિયોમા. એવી રીતે નવમાં શ્વાનોમા નામની ટ્યુમર અથવા ન્યુરોફાઇબ્રોમા નામની ટ્યુમર થઈ શકે. બ્રેનના અંદરના હિસ્સાની વાત કરીએ તો જેના કોષોમાં એ ગ્લાયોમા થઈ શકે. એસ્ટ્રોસાઇટના કોષોની હોય તો એસ્ટ્રોસાઇટોમાં થઈ શકે. એવી રીતે લિમ્ફોમા નામની ટ્યુમર થઈ શકે. અથવા તો કેટલીક વાર શરીરના બહારના ભાગમાંથી આવીને બ્રેનમાં ટ્યુમર મેટાસ્ટાઇઝ થાય તો એને આપણે મેટાસ્ટેટિક બ્રેન ટ્યુમર કહી શકીએ. ચાલો તમને જણાવીએ કે કયા લોકોને આ રોગ થઈ શકે છે, તેના લક્ષણો શું છે અને આ રોગ કેટલો જીવલેણ છે. મોટાભાગના લોકોને કોઈક પણ કારણ વગર ટ્યુમર બ્રેનમાં થતી હોય છે. વિશેષ કરીને જે મેટાસ્ટેટિક ટ્યુમર છે, દાખલા તરીકે લંગનું કેન્સર કે મોઢાનું કે બીજા કોઈ કેન્સરમાંથી બ્રેનમાં ગાંઠ ગઈ હોય તો એમાં તમાકુ, શરાબ, વ્યસનોને લીધે જે થતી છે ગાંઠ હોય છે. અથવા કોઈ વ્યક્તિ ઇનડિસન્ટ સેક્સ્યુઅલ એક્સપોઝર કર્યા હોય ને એને સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિઝીઝ થયા હોય તો એ લોકોને પણ બ્રેનમાં ગાંઠો થતી હોય છે. એટલે આમ અનેક કારણોથી થઈ શકે. ટ્યુમરના જે ચિહ્નો છે ને એમાં બી બ્રેનમાં કઈ જગ્યાએ ગાંઠ છે એની સાથે લેવા દે છે. દાખલા તરીકે ડાબા બ્રેનના ઉપરના ભાગમાં હોય તો લકવાની અસર પહેલી આવે અને ખેંચો વહેલી શરૂ થઈ જાય. નીચે સહેજ આવે તો ત્યાં મેમરી અને સ્પીચને લગતા કેટલાક લક્ષણો પહેલાં આવે ને પછી લકવા વગેરે આવે. ઉપરના ભાગમાં ફ્રન્ટલમાં અહીંયા આવે તો બિહેવિયર, વર્તણૂકની સમસ્યા, બીજું કંઈ જ ના હોય. માણસનું અચાનક જ વર્તન ગુસ્સાવાળું, વિચિત્રાક, જાણે પહેલાંનો માણસ જ ના હોય બીજો માણસ એવું વર્તન થાય. એટલે આ બધા લક્ષણો. અને રાઈટ બ્રેનમાં હોય તો એનું જે આર્ટની આખી ફેકલ્ટી ખોરવાઈ જાય અને વિચિત્ર એને ચિહ્નો દેખાવા માંડે, એવું બધું બને. એટલે ક્યાં ટ્યુમર છે એની સાથે પણ આનું રિલેશન છે, મારે આની સાથે કનેક્ટ કરવું જોઈએ. ઘણીવાર એવું કહેવામાં આવે છે કે મગજના બે ભાગ છે, એક પુરુષ મગજ અને બીજું સ્ત્રી મગજ. ચાલો તમને જણાવીએ તેના પાછળની રસપ્રદ વાતો. ડાબું બ્રેન એ ગાણિતિક બ્રેન કહેવાય, મેથેમેટિકલ બ્રેન, સાયન્સનું બ્રેન, ટેકનિકલ બ્રેન કહેવાય. અને જમણું બ્રેન એ ઇમોશનલનું, આર્ટનું, ક્રિએટિવિટીનું બ્રેન છે. એટલે ઘણા લોકો ડાબા બ્રેનને પુરુષનું બ્રેન ને જમણું બ્રેન એ સ્ત્રીનું બ્રેન કહે છે. વિઝડમ તો બંનેના સંયોગથી થાય. વિજ્ઞાન અને કળાનો સંયોગ થાય અને સારો વ્યવહાર ઉત્પન્ન થાય એટલે વિઝડમ ઊભું થાય. વધતા તણાવ સાથે ગાંઠની વૃદ્ધિનો ઊંડો સંબંધ છે, જે સમજવું પણ જરૂરી છે. બ્રેન એક બહુ સેન્સિટિવ ઓર્ગન છે. એને પોતાને તમે લોડ આપો તો અમુક હદથી વધારે લોડ આપો તો બ્રેનની અંદર એવું કહેવાય છે કે અનિયંત્રિત ગ્રોથ સ્ટ્રેસને લીધે પણ થઈ શકે. પરંતુ આનું કાર્યકારણનો એક્ઝેક્ટ સંબંધ એસ્ટાબ્લિશ થઈ શક્યો નથી. પરંતુ ઘણા સ્ટડીઝ ઇનડાયરેક્ટલી એવું જ બતાવે છે કે સ્ટ્રેસ, ધૂમ્રપાન, વધારે પડતો મોબાઈલનો યુઝ, અનિયમિત લાઈફસ્ટાઈલ, પ્રોપર રેસ્ટ ના લેવો, ઊંઘ ના લેવું, એ વધારે પડતું કામનો બોજો કામ કર્યા કરવું અને ઉપરથી લાગણીના પ્રવાહમાં ડૂબી જવું અથવા વધારે પડતો આઘાત, તો આ બધાથી પણ ટ્યુમર થઈ શકે એવા એવિડન્સ છે. હૃદય અને મગજ એવા મિત્રો છે જે એક સાથે કામ કરે છે. બ્રેન ડેડ વ્યક્તિના અંગોનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કેમ કરી શકાય છે, આવું જાણીએ. નોર્મલી આપણે કોને મૃત્યુ કહીએ છીએ કે હાર્ટ બંધ થઈ જાય, પલ્સ બંધ થઈ જાય, બીપી જતું રહે અને શ્વાસ બંધ થઈ જાય, એને આપણે ડેથ કહીએ છીએ. પરંતુ આ બધું જો હાર્ટ પોતે ચાલુ હોય, કિડની, લીવર ફંક્શન ચાલુ હોય, પણ બ્રેન સંપૂર્ણપણે ડેડ થઈ ગયું હોય એટલે એને અમારી ભાષામાં ગ્લાસ્ગો કોમા સ્કેલ 3 15માંથી 3 જ માર્ક હોય. પ્યુપિલ ડાયલેટ થઈ ગયું હોય, બ્રેન સ્ટેમના અને મુખ્ય બ્રેનના રિફ્લેક્સિસ બંધ થઈ ગયા હોય, સંપૂર્ણ કોમા હોય અને એમાં કોઈ બાહ્ય પદાર્થ જેમ કે
કોઈ નશીલા દ્રવ્યની કે બીજી ડ્રગની અસર વગર અને મેટાબોલિક કારણો વગર બ્રેન આવી રીતે સંપૂર્ણ નાશ થયું, કોઈ પણ પ્રકારનું કોર્ટિકલ કે બ્રેનસ્ટેમ ફંક્શન ન હોય, ખાસ કરીને બ્રેનસ્ટેમ ફંક્શન ના હોય તો એને બ્રેન ડેથ કહેવાય. આવા સંજોગોમાં હાર્ટ એની રીતે ધબકતું હોય એવું અમે અઠવાડિયું 15 દિવસ બી જોયું છે. સામાન્ય રીતે તો બ્રેન ડેથ થાય ને 2-3 દિવસમાં હાર્ટ પણ બંધ થઈ જાય, પણ કેટલાય લોકોમાં આવું અઠવાડિયું 15 દિવસ ચાલતું રહેતું હોય છે અને વેન્ટિલેટરની મદદથી શ્વાસ ચલાવતા હોય તો એ બ્રેન ડેથવાળા દર્દીઓ એ એવી વિન્ડો છે કે જેમાં તમે કમસે કમ 8 માણસને જીવનદાન આપી શકો. કહેવાય છે કે જો મન મજબૂત હોય તો દરેક સમસ્યાનો હિંમતપૂર્વક સામનો કરી શકાય છે. આજે વિશ્વમાં બ્રેન ટ્યુમરના વધતા જતા કેસોની સારવારમાં દેશ વિજ્ઞાન અને સારવારની ટેકનોલોજીથી આગળ વધી શક્યો છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે સુમન બોરાનાની સાથે લક્ષ્મણ રાજપૂતનો રિપોર્ટ. મન હોય તો માળવે જવાય. જો મન મજબૂત હોય તો રસ્તામાં આવતા દરેક અવરોધોને પાર કરી પોતાની મંજિલ સુધી પહોંચી શકાય છે. આવા મજબૂત મનોબળનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે આ દીકરી કે જેના હાથના બંને પંજા નથી, પણ આત્મવિશ્વાસ છલોછલ છે. અને આ જ આત્મવિશ્વાસથી તેણે કેવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે, આવો જોઈએ. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. પોતાના આ હૌસલા અને મનોબળથી સફળતાના શિખર સર કરનાર સ્નેહા રાઠવાને મળીએ. છોટા ઉદેપુરના ખોબા જેવડા ચિલરવાટ ગામની દીકરીએ બંને હાથે દિવ્યાંગ હોવા છતાં પોતાની મહેનતથી ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહમાં 91% માર્ક્સ મેળવ્યા છે. મારા 91% આવ્યા છે, જે મેળવી હું ખૂબ ખુશ છું. અને મારો A1 ગ્રેડ આવ્યો છે અને તેની પણ મને ખુશી છે. મારા બંને હાથ નથી છતાં પણ હું મારું બધું કાર્ય કરું છું અને મારા બંને હાથ વડે જ મેં મારી પરીક્ષા આપી છે. મેં મારી જાતે પરીક્ષા આપી છે અને આટલા પર્સન્ટેજ મેળવ્યા છે. ધોરણ 12 પાસ કર્યું એટલે હવે હું ગ્રેજ્યુએશન મેળવીને આગળ જીપીએસસી કે યુપીએસસી જેવી તૈયારી કરીને ક્લાસ 1 અધિકારી બનવા માંગુ છું અને જેનાથી હું મારા પરિવારનું, મારા સમાજનું બધાનું નામ રોશન કરવા માંગુ છું. સરકારી શાળામાં શિક્ષક પિતા નારણભાઈ અને માતા સુનીતાબેન રાઠવાની આ દીકરી સ્નેહાએ અકસ્માતમાં બંને હાથ કપાઈ ગયા હોવા છતાં અદમ્ય ઈચ્છા શક્તિ સાથે નાસીપાસ થયા વગર અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો. બીજા છોકરાને જોઈને એમ કે મારે સ્કૂલે જવું છે તો હું વિચાર કરું કે આવા હાથે એને કેવી રીતે ભણાવીશ એમ. પછી એક દિવસ હાથ પકડીને એ સ્કૂલમાં લઈ ગઈ અમને બંને જણને. પછી મેડમ એના પ્રિન્સિપાલ કે એને કઈ રીતે અમે ભણાવીશું ને કે બીજા જોડે એને લખાઈને કે મોડે એનું ઇન્ટરવ્યુ કઈ રીતે ભણાવું એ વિચાર કરતા હતા. પછી એમ કરતાં એને જાતે સ્કૂલમાં 2-3 દિવસ તો ગઈ અને પછી એની જાતે લખતા શીખી ગઈ અને એમ કરતાં 6 મહિનાની અંદર એ કમ્પ્લીટ બધું લખવાનું એનું રેગ્યુલર થઈ ગયું અને એ જ વર્ષે એ પાછી 3જા ધોરણમાં પ્રથમ નંબર આવી અને એમ કરતાં દરેક ધોરણ સુધી 12મા ધોરણ સુધી એ પ્રથમ નંબર પર જ આવી. ભવિષ્યમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા પાસ કરી ક્લાસ 1 અધિકારી તરીકે રાષ્ટ્રની સેવા કરવી તે સ્નેહાનું સપનું છે. પોતાના ગામ, રાઠવા સમાજ અને દિવ્યાંગજનોનું ગૌરવ વધારનાર સ્નેહાની આ કહાની સૌ કોઈને પ્રેરણા આપી જાય છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે છોટા ઉદેપુરથી માજિદ ખાનનો રિપોર્ટ. મિત્રો, કહેવાય છે ને કે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. જો જીવનને આનંદથી પસાર કરવું હોય તો સ્વાસ્થ્યની કાળજી રાખવી તે આપણી પાયાની જરૂરિયાત છે. યોગ્ય જીવનશૈલી, યોગ્ય આહાર સાથે યોગ, વ્યાયામ, પ્રાણાયામ જેવી રીતો અપનાવીને જો શરીર અને મનના સ્વાસ્થ્યને જાળવવામાં આવે તો ખરેખર આપણે રોગમુક્ત જીવન જીવી શકીએ છીએ. તો ચાલો બતાવીએ આપને કે કેવી રીતે રોગમુક્ત જીવન જીવી શકીએ છીએ. એક દેશ ત્યારે જ વિકાસ કરી શકે જ્યારે તેના સૌ નાગરિકો સ્વસ્થ હોય. જી મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો કે આ બધા લોકો પોતાના આરોગ્યને જાળવવા અને સ્વસ્થ જીવન જીવવા અલગ અલગ પ્રકારની શારીરિક કસરતો, વ્યાયામ, યોગ કે પ્રાણાયામ કરી રહ્યા છે. પણ આ સ્વસ્થ જીવનશૈલી પામવાનો, મનની તંદુરસ્તી જાળવવાનો
તથા તણાવમુક્ત જીવન જીવવાનો સાચો અને સરળ ઉપાય કયો હોઈ શકે? આવો જાણીએ. આપણું મન અને શરીર, ફરી એકવાર બોલું છું, મન અને શરીર બે એક જ છે, અલગ નથી, પણ ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. એની સાવચેતી, એની સારવાર, એની મેન્ટેનન્સ માટે એક જીવનશૈલીની જરૂરિયાત છે. દાખલા તરીકે ઊંઘ, વ્યવસ્થિત પૂરતી ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટીની ઊંઘ જરૂરી છે. બીજું સારો ખોરાક. આ બધાને ખબર છે, પણ એ ખોરાક એકલો નહીં, ખોરાક કયા સમયે લેવાનો, કયો ખોરાક આબોહવા પ્રમાણે કયો ખોરાક લેવો એ પણ અગત્યનું છે. ત્રીજું અમુક શારીરિક કસરતો, વ્યાયામ. ઉંમર પ્રમાણે એ બદલાય, એટલે નાના છોકરો સાયકલ 4 કલાક ચલાવી શકે, જ્યારે સિનિયર સિટીઝન હોય તો એના માટે ચાલવું અથવા અમુક યોગિક એક્સરસાઇઝ કે થોડુંક મસલ સ્ટ્રેચિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ ત્રીજું થયું. ચોથું તણાવમુક્ત જીવન. સ્ટ્રેસ અને એટલે તણાવ, તો એ તણાવ એક્યુટ હોય એટલે એકદમ જ સિવિયર, જેમ કે કોઈ કુદરતી કોઈક અર્થક્વેક થયો હોય કે એવો બનાવ થયો તો એકદમ સ્ટ્રેસ એ દરમિયાન વધી જાય છે. બીજું કે ઓનગોઈંગ સ્ટ્રેસ, તણાવ. રોજ હું જે કામ કરતો એ મને ગમે નહીં અને ખૂબ જ ખેંચાયેલો, પણ છતાં એ જ કામ કરું 20 વર્ષ, તો એની અસર મારા પર દેખાય જ. આ બધા આપણે પરિબળો જોઈએ તો એ બધાનું કોમ્બિનેશન જ્યારે જીવનમાં આપણે સવારે, બપોરે, સાંજે, રાત્રે એનો સહી સમય બરાબર એનો ઉપયોગ કરીએ, બરાબર કોમ્બિનેશનથી આપણે જો વાપરીએ તો એ વસ્તુ જીવનશૈલી થઈ. સમગ્ર વિશ્વમાં 21 જૂનનો દિવસ વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર, વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા સહિત વિશ્વના લગભગ દરેક દેશોએ સ્વસ્થ જીવન જીવવા માટે આપણા ભારતના સદીઓ જૂના યોગ પ્રાણાયામને સ્વીકાર્યું છે. ત્યારે યોગ એટલે માત્ર વિવિધ આસનો કરવા એટલું જ નહીં, પરંતુ યોગનો ખૂબ ગહન અર્થ છે. આપણે કરતા હોય તે દરેક કાર્યમાં સમગ્ર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી એકચિત્ત થવું તે યોગ છે. યોગથી એક પદ્ધતિ જ હોય જીવનશૈલીથી, એનાથી આપણા શરીર અને મન પર કામ થતું હોય. આપણે યોગ નથી કરતા. યોગ એક મીન્સ છે, એક પદ્ધતિ છે, એ આપણો ગોલ, અંત નથી. યોગથી આપણે શરીરને મન પર કામ કરીએ છીએ, એ જ્યાં જાણવું અગત્યનું છે ને. અને એ જીવનશૈલીમાં યોગિક વસ્તુ લાવો તો મલ્ટીટાસ્કિંગ ના થવું જોઈએ, જેથી જમતા હોય ત્યારે જમે, કામ કરતા હોય ત્યારે બને ત્યાં સુધી કામ પર ધ્યાન રાખે. અઘરું છે, બેઠા હોય ને ફોન આવી જતો હોય છે, પણ એમાંથી આપણે કઈ રીતે એમાં રહીને પણ તણાવ ઓછો રાખીએ એ અગત્યનું છે. યોગ નિદ્રા જુઓ તો યોગમાં એ પણ પદ્ધતિ છે કે સૂતી વખતે કઈ રીતે સૂવું જોઈએ, કઈ ટાઈપનું યોગ નિદ્રા કરવી જોઈએ સૂતી વખતે, યોગ સૂતા પહેલાં, તો એ પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. અમુક મંત્રનો ઉપયોગ કરી શકીએ. અને જો રેગ્યુલર ના થાય તો અગેન વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનના રિસર્ચ પ્રમાણે 2 થી 3 દિવસ અઠવાડિયામાં સ્નાયુઓ ખેંચાય એવી પદ્ધતિથી આપણે એવી કસરત કરી જે યોગમાં છે. યોગમાં બીજો શું ફાયદો છે, એ શ્વાસન ક્રિયા પર પણ ધ્યાન આપે છે. એટલે ધારો કે હું એક્ઝેલ કરું, હાથનું સ્ટ્રેચિંગ કરું તો મેચ જોતાં ના થવું જોઈએ. શ્વસન ક્રિયા પર ધ્યાન રાખતા હોય, એટલે હાથ એક્સપાન્ડ થાય, છાતી એક્સપાન્ડ થાય તો શ્વાસ લેવો જોઈએ, અને જ્યારે હાથ ભેગા થાય ત્યારે શ્વાસ આવવો જોઈએ, ઉચ્છ્વાસ થવો જોઈએ. આ બધી વસ્તુઓનું મનમાં રાખીને જ્યારે આપણે યોગિક પ્રેક્ટિસીસ ફોલો કરીએ, એને એક યોગિક લાઈફસ્ટાઈલ કે જીવનશૈલી થઈ. હાલના સમયમાં યોગ પ્રાણાયામ સાથે વ્યાયામ કરવાની ઘણી બધી પદ્ધતિઓ પ્રચલિત છે, જેમાં સાયકલિંગ, એરોબિક્સ, ઝુમ્બા, લાફિંગ એક્સરસાઇઝ, જોગિંગ, જીમ એક્સરસાઇઝ વગેરે સામેલ છે. આ ઉપરાંત કેન્દ્ર સરકારે લોકોના જીવનમાં પોતાના સ્વાસ્થ્યને પ્રાધાન્ય આપવા ફિટ ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ પણ શરૂ કરી છે, જે અંતર્ગત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના વિદ્યાર્થીઓ તથા નાગરિકોને વિવિધ કસરત, યોગ, પ્રાણાયામ કે રમતગમત સાથે જોડાઈને પોતાને સ્વસ્થ એટલે કે ફિટ રાખવાનું આહવાન કર્યું છે. योग सिर्फ शारीरिक लेवल पे नहीं है कि किसी तरह की बीमारी ठीक हो जाएगी, आपका शुगर ठीक होगा, आपका मोटापा कम होगा. इमोशनल वेलनेस पे भी काम करता है योग. किस तरह से आप जब किसी परेशानी में, किसी ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जब आप बहुत टूट जाते हैं, बहुत ब्रोकन फील करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि योग मेडिटेशन आपको किस तरह से सहारा देता है, आपको कितना एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके लिए काम करता है. तो योगा कई बीमारी या हटाने के लिए नहीं, आपकी जिम्मेदारी खुद की तरफ कैसे होनी चाहिए, आपका जिम्मेदारी सोसाइटी की तरफ कैसे होना चाहिए. योगा इज़ अ कंप्लीट लाइफस्टाइल. अब जुम्बा एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को बहुत पसंद आता है, खासकर युवा का.
युवाओं को, क्योंकि डांस हमारे जीन्स में है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, सभी लोग कोई ना कोई तरह का डांस करता है, और जुम्बा है वो डांस से जुड़ा हुआ है। डांस मतलब फ़न, मतलब हैप्पीनेस। सो हम लोग जुम्बा के ज़रिए जितनी भी इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स हैं, म्यूज़िक है, उसको हम सबको यूज़ करके, इंडिया की भी जो है भांगड़ा वगैरह सबको करके हम एक क्लास में 1 घंटे का सेशन डिज़ाइन होता है हमारा, और लोगों को इतना मज़ा आता है क्योंकि आपकी कैलोरीज भी बर्न होती है। ये जुम्बा एक स्ट्रेस बस्टर है। तो लोग चाहते हैं कि हम फिट रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली तीनों तरह से फिट रहे। उसमें जुम्बा बहुत ही अच्छा काम करता है। પહેલાના સમયમાં લોકો પગપાળા જ પ્રવાસ કરતા અને પોતાના આરોગ્યની સંભાળ લેતા, ત્યારે બદલાતો સમય અને બદલાતી જીવનશૈલીના કારણે ચાલો આપણે સૌ યોગ, વ્યાયામ તથા કસરતને આપણા રોજિંદા જીવનનો એક ભાગ બનાવી સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવી સ્વસ્થ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરીએ. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે અમદાવાદથી સુમન બોરાના, વડોદરાથી સંજય પાગે તથા ગુડ ન્યૂઝ ટીમનો રિપોર્ટ. મિત્રો, આજની સદીની મહિલાઓ આત્મનિર્ભર બની રહી છે. ઘર ચલાવવા માટે પુરુષ પર નિર્ભર રહેવાને બદલે પુરુષ સમોવડી બનીને પરિવારની આર્થિક મદદ પણ કરી રહી છે અને સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લઈને સારી એવી કમાણી પણ કરી રહી છે. મિત્રો, પાપડ કોને ન ખાવા ગમે, અને હવે આ પાપડનો સ્વાદ 7 સમુદ્ર પાર સુધી પણ પહોંચશે. અને આ શક્ય બન્યું છે केंद्र शासित प्रदेश दमन सखी मंडल महिलाओं द्वारा. बहनें ऐसे पापड़ तो ऐसा नहीं है कि पहली बार बना रही है, वो पापड़ बना ही रही थी, लेकिन वही पापड़ को कैसे और बेहतर तरीके से बनाया जाए, उसमें और टेस्ट कैसे लाया जाए, उसकी पैकिंग को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए हमने फिर प्रशासन का सपोर्ट लिया. तो वहाँ फिर बहनों के लिए हमने उनकी और सुविधा बढ़ाने के लिए फिर उनको जिला पंचायत के थ्रू हमने उनको मशीन प्रोवाइड की, और आगे जाके फिर प्रशासन ने इसमें भी हमें सहयोग किया कि ये जो पापड़ पैकिंग होगी तो एक लोगों के साथ होना चाहिए. तो ये सिल्वन करके जो नाम का ब्रांड बनाया गया है. અહીંની મહિલાઓ પહેલા ખેતી અને મજૂરીનું કામ કરતી, પરંતુ હવે જિલ્લા પંચાયત દ્વારા ટ્રેનિંગ આપી અને પ્રધાનમંત્રી યોજનાનો લાભ લઈ અહીંની મહિલાઓ દ્વારા પાપડ ગૃહ ઉદ્યોગ શરૂ કરવામાં આવ્યો. દમણની આ સખી મંડળ દ્વારા બનાવવામાં આવતા પાપડ દમણની હોટલોમાં તો જાય જ છે, પરંતુ હવે આ પાપડ 7 સમુદ્ર પાર લંડન પણ પહોંચશે. सभी प्रकार के हम पापड़ बनाते हैं, उड़द की दाल के और चावल के भी पापड़ी बनाते हैं. और जो मोदी जी का जो स्वप्न है बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का, वो हमने आज साकार करके दिखाया है. क्योंकि 3-4 हज़ार का पेमेंट अभी बहनें ले रही है और आगे भी अच्छे से कमाएगी और जो सपना है वो पूरा करेगी. અને હવે વાત કરીએ માંડવીની મહિલાઓની. આ છે માંડવી તાલુકાનું એક નાનકડું ગામ ઘંટોલી, જ્યાંની મહિલાઓ મિશન મંગલમ અંતર્ગત નવદુર્ગા મહિલા મંડળ બનાવીને આત્મનિર્ભર બની છે. કોઈ સ્ટોલ આપ્યા છે અમને કૃષિ મેળામાં, એવી રીતને અમારું નવદુર્ગા મહિલા મંડળ વર્મી કમ્પોસ્ટનું ધીરે ધીરે અમારું નામ ચાલતું ગયું અને વેચાણ થતું ગયું. હવે અમારે ત્યાં આજુબાજુના ગામડાના ખેડૂતો સ્થળ પર જ આવીને લઈ જાય છે. કોઈ જગ્યાએ અમારે વેચાણ કરવા જવું પડતું નથી. પહેલાં અમારી બહેનોને જે એવી પરિસ્થિતિ હતી કે બીજે જગ્યાએ પણ કામ કરવા જતા હતા, આજે હવે બીજે જગ્યાએ કામ કરવા જવું નથી પડતું અને સારી એવી પગભર ઊભી થઈ ગઈ છે ને આવક પણ અમારી સારી છે. હાલના સાંપ્રત સમયમાં સરકારની તેમજ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીની પહેલને કારણે આજનો ખેડૂત ખેતીમાં વર્મી કમ્પોસ્ટ ખાતરનો ઉપયોગ કરતો થયો છે અને આ મહિલાઓ પણ કામ કરી રહી છે વર્મી કમ્પોસ્ટ ખાતર બનાવવાનું. અમને વર્મી કમ્પોસ્ટમાંથી સારી એવી આવક મળે છે. અમને મિશન મંગલમ દ્વારા ગ્રામીણ બેંકમાંથી 75,000ની લોન મળી હતી અને અમે ધીરે ધીરે લોન પણ છૂટી ગયા અને હવે અમને આર્થિક આવક સારી રીતના મળી રહે છે અને અમારી બહેનોને બીજી જગ્યાએ કામ કરવા જવું પડતું નથી. સરકારની વિવિધ યોજનાઓના લાભથી અંતરિયાળ ગામડામાં રહેતી આ મહિલાઓ પુરુષ સમોવડી બની સારી એવી આવક મેળવી રહી છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે દમણથી પ્રદીપ ભાવસાર અને તાપીથી લોપા દરબારનો રિપોર્ટ. તો
તો દર્શક મિત્રો, આ હતો આજનો અમારો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. આપ અમને આવી જ ગુડ ન્યૂઝ મોકલી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે goodnewsgujarat@gmail.com. આપ અમારો આ એપિસોડ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ DD ન્યૂઝ ગુજરાતી પર પણ જોઈ શકો છો. તો દર્શક મિત્રો, ફરી મળીશું આવતા સપ્તાહે આવી જ કેટલીક ગુડ ન્યૂઝ સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.